Everybody has been waiting. This has become virtually tradition now. Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya Path to greet people up close, first hand. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા નજરે પડી રહ્યા છે દિલ્હીમાં કર્તવ્ય પથ ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાથ ઊંચો કરી લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે. अभिवादन स्वीकार करते हैं. यादगार के कुछ और पल उनकी यादों में शामिल और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वो काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें. And as the Prime Minister slows down to interact with the people, Kartavya Path becomes a canvas of emotion. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે તેમની એ કોશિશ હોય છે કે તેઓ જે દર્શકો આવેલા હોય છે એ લોકોનું અભિવાદન નજીકથી ઝીલે, એટલે કે જે લોકો ત્યાં બેઠેલા હોય છે એ લોકોની નજીક જવાની કોશિશ પણ તેઓ કરતા હોય છે. આજે ગણતંત્ર દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓએ વિવિધ સેનાના કરતબો નિહાળ્યા, ભારતીય સંસ્કૃતિની વિવિધ ઝાંખીઓ નિહાળી અને ત્યાર પછી તેઓ લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા નજરે પડી રહ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂરનું પરાક્રમ, દેશની આન બાન શાન તિરંગાને સલામ આપતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે. દર વખતે તેઓ વિવિધ પાઘડી પહેરતા હોય છે. જ્યારે પણ પ્રજાસત્તાક પર્વ હોય ત્યારે તેઓનું જે પાઘડી હોય છે દરેક રાજ્યની અલગ અલગ સંસ્કૃતિની ઝાંખી પણ દર્શાવતું હોય છે. ત્યારે વંદે માતરમ 150 વર્ષની થીમ પર આજે ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે, કર્તવ્ય પથથી આ સીધા દ્રશ્ય અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. તો વંદે માતરમ થીમ સાથે ગુજરાતનો ટેબલો પણ પ્રસ્તુત થયો અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ ગણતંત્ર પર્વ પર કર્તવ્ય પથ ખાતે लोगों अभिवादन झीलता. श्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक आयोजन हैं और उनमें जो जन भागीदारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए. और उसी क्रम में जो दर्शक यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों दीर्घाओं में उपस्थित हैं उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके नज़दीक आएंगे, उनके साथ उनको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनकी यादगार फोटोग्राफ को अपने साथ संग्रहित करने का, संचित करने का अवसर मिलेगा. और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है एक आम नागरिक के लिए जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी प्रॉक्सिमिटी उनकी बन रही हो. तो अपने आप में उसके व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर होता है. और इन चेहरों पर जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, जो उमंग है, वो स्पष्ट देखी और पढ़ी जा सकती है. 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन हुआ है परेड का, जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ, देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ. वंदे मातरम के 150 वर्ष इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि का मंत्र जो बन करके उभरा है, उसका अवलोकन किया देश ने, सारी दुनिया ने. आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं. देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा पावन संकल्प है. Prime Minister Narendra Modi
Waving to the engines of any democracy, its તો driving કર્તવ્ય force પથ is ખાતે people. પરેડ સંપન્ન થઈ છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓએ લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું, નાના બાળકો કે તેમની સાથે તેઓ નાના થઈ જતા હોય છે, વૃદ્ધોની સાથે તેઓ હળીમળીને તેમની સાથે વાત કરતા હોય છે અને ત્યાં ઉપસ્થિત તમામ લોકો માટે આ ક્ષણે ખૂબ યાદગાર રહેવાની છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓએ પહેલા તો ચાલીને જ્યાં લોકો બેઠેલા છે ત્યાં લોકોને હાથ ઊંચો કરી અને લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું અને હવે એ પોતાના કાફલાની સાથે હવે જ્યારે આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે રવાના થઈ રહ્યા છે ને તે સમયે પણ તેઓ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે. मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह Every last wave counts. Every last smile counts. તો પોતાના કાફલાની સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી Prime Minister's કે car જેઓ slowly કારમાંથી હાથ ઊંચો કરી અને લોકોનું Bhavan. અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે. આજે કાર્યક્રમ વંદે માતરમ થીમ સાથે વંદે માતરમ 150 વર્ષની થીમ પર ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ આ સંપન્ન થતા કાર્યક્રમ તેઓ હવે રવાના થઈ રહ્યા છે અને લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે. સૌ કોઈ લોકોમાં અત્યારે અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેમની એક ઝલક જોવા માટે આખા દેશના ખૂણે ખૂણેથી લોકો આવતા હોય છે. વિકસિત ભારત હોય કે પછી તેમના જે કામો કરેલા છે એ કામોને લોકો યાદ રાખી અને कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक दीर्घाएं बनाई जाती हैं. लगभग 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी इस बार. कर्तव्य पथ जैसा कि हम सब जानते हैं लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग और उसका ये हिस्सा जहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला. To dream, desire and dedicate only has meaning if we deliver. And that's been the aim of governance over the years, and that is what makes India stand tall in the તો common પોતાના કાફલાની સાથે તેઓ રવાના થઈ રહ્યા છે. as the elected leader. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓએ ઘણા મહત્વના પડાવ પાર કર્યા છે. વિકાસના Prime Minister અનેક પડાવો પાર કર્યા. આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હોય કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા હોય, મેક ઇન ઇન્ડિયા થકી ભારતને એક વૈશ્વિક ઓળખ આપી છે અને એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ કર્તવ્ય પથ પરથી 3 કિલોમીટરનો રસ્તો છે અને ઘણા બધા લોકો તેમની એક ઝલક જોવા માટે ત્યાં આતુર થયેલા છે અને તેઓ સૌ કોઈનું અભિવાદન ઝીલતા નજરે પડી રહ્યા છે. અને આ જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ખાસિયત છે કે તેઓ જ્યારે પણ ગમે ત્યાં જતા હોય છે ત્યારે તેઓ લોકોને અચૂક will propel its અભિવાદન લોકોનું ઝીલતા હોય છે અને અત્યારે તેઓ તેમના કાફલાની સાથે કાર્યક્રમ સંપન્ન થતા તેઓ રવાના થઈ રહ્યા છે અને રવાના થતા હતા તે પહેલા પણ તેમણે લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું અને ગાડીમાંથી પણ તેઓ પોતાના કાફલાની સાથે પોતાની કારમાંથી પણ હાથ ઊંચો કરી લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે. यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं. कर्तव्य पथ के दोनों ओर कोई भी निराश नहीं हो. हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर अभिवादन प्रेषित करना चाहते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं. ये 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट